Dear students, this is exercise 2.8, seventh sum. We have to prove that the summation equal to 1. So let us take the summation as S is equal to summation k equal to 1 to 8 cos 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. So this is the left hand side. We have to prove that this value equal to minus 1. Then அதை செப்பரேட் பண்ணுங்கள். கேக்கு 1, 2, 3, 4 etc. 8 வரைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். Take the first value as omega, second value 2 pi omega na 4 வந்து 2 squared, அதனால் omega squared, அடுத்தது omega cube. ஸோ இங்கே வந்து 2 power 8ன்னு வரும், அப்போ omega power 8ன்னு மாற்றிக்கலாம். ஸோ that's why we are getting s is equal to omega squared, omega cube etc. omega power 8. In this step I was adding 1 and subtracting 1. எதுக்காகனா அது ஒரு சீரீஸாக மாற்ற போகிறோம். ஸோ 1 + omega square + omega cube + etc. omega power 8 அது தனியாக ப்ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. -1 தனியாக வச்சுக்கோங்க. apply the SN formula, sum of the series formula. Clearly this is in JP 1 omega squared omega cube. So up to 9 terms, n is equal to 9 ஏன்னா n minus 1 9 minus 1 8 இருக்குது. இப்போ டோட்டலாக 9 terms, n 9. ஸோ a வந்து 1, r வந்து omega. So a into 1 minus r power n omega power 9 divided by 1 minus r 1 minus omega. A equal to 1, r equal to omega, n equal to 9 minus 1. Substitute பண்ணிங்கன்னா s ஓட வேல்யூ 1 into 1 minus omega power 9 divided by 1 minus omega minus 1 இருக்கும். So omega power 9 find it பண்ணலாம். What is omega? Cos 2 pi divided by 9 plus I sin 2 pi divided by 9. Omega power 9. So we put 9 in the power. So அந்த 9 DMOS theorem apply பண்ணிங்கன்னா 9 cancel ஆகிடும். Cos 2 pi plus I sin 2 pi. Cos 2 pi value 1, sin 2 pi value 0. So omega power 9 equal to 1. Omega power 9 equal to 1 எடுத்து வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 1 minus 1 0 ஆகிடும். 0 divided by any number 0, பேலன்ஸ் உங்களுக்கு -1 மட்டும்தான் இருக்கும். s equal to -1. What is s? Summation k equal to 1 to 8 cos 2k pi divided by 9 plus I sin 2k pi divided by 9 equal to -1. Hence the proof. Then the important concept, effect of multiply z by i. ஸோ இசட்ன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்றதை நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய், ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய், ஐஎக்ஸ் இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர்டு ஒய், ஐ ஸ்கொயர்டு வந்து -1, ஸோ -y ப்ளஸ் ஐஎக்ஸ். ஐ வி கேன் ரைட் இன் யூலர்ஸ் ஃபார்முலா e power i pi by 2 that is equal to cos pi by 2 plus I sin pi by 2. அதை ஷார்ட்டாக நான் sis pi by 2ன்னு எழுதியிருக்கேன். this is organ plane, this is a real axis, this is a imaginary axis. We are taking 2 points, P equal to Z and Q equal to IZ. Let P and Q represent the complex number Z and IZ. Clearly, the angle between P and Q, POQ, is 90 degree. Effect of multiply Z by I e power I pi by 2 is the, so Z கூட நம்ம I into e power I by 2 multiply பண்ணால் அது என்ன ஆகுதுன்னா, is the rotation of the complex number Z about the origin through an angle pi by 2. So through angle pi by 2 in counterclockwise direction. Counterclockwise direction clock opposite direction. P-லேருந்து Q-க்கு போகுது. கிளாக் வந்து எப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது ஆப்போசிட்டாக ரொட்டேட் பண்ணால் தான் இந்த ஆங்கிள் கிடைக்கும். ஸோ P to Q இப்படி வருது. ஸோ என்ன ஆங்கிள்லாம் pi by 2. அதனால தான் இந்த இடத்துல நான் கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நோட், effect of multiply z by I e power I theta is the rotation of the complex number z about the origin. Originல இருந்து angle theta எடுத்து counter clockwise direction. e power I theta na counter clockwise direction, இது e power minus I theta na clockwise direction. ஸோ ரெண்டு வேல்யூ நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It will help you for 1 marks. Then 9th sum, they are given the complex number z equal to 2 minus 2y அப்படின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ரேடியன் தீட்டா வச்சு கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது தீட்டா வேல்யூ pi by 3 இருந்தால் இசட் வேல்யூ என்ன இருக்கும், தீட்டா வேல்யூ 2 pi by 3 இருந்தால் இசட் வேல்யூ என்ன இருக்கும், தீட்டா ஈக்குவல் டு 3 pi by 2 இருந்தால் இசட் வேல்யூ என்ன இருக்குன்றதை நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதோட போலார் ஃபார்ம் எழுதுங்க. இசட் ஈக்குவல் டு 2 minus 2y equal to r into cos theta plus I sin theta. How to find r? You all know that
real part square plus imaginary part square. So 2 square 4, 2 square 4, 4 plus 4 8, 8 root 2 root 2 கிடைக்கும். Then finding alpha equal to tan inverse of modulus of y by x minus 2 by 2, then we will get 1 tan upon 1 angle 45 pi by 4. 2 minus 2y is the complex number, lies in the fourth quadrant. Y lies in the fourth quadrant. X real number வந்து plus imaginary number minus. அப்போ x plus y minus fourth quadrant. fourth quadrantல theta equal to minus alpha. theta equal to alpha எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா pi by 4. So minus pi by 4. இப்போ இதை நம்ம வந்து போலார் ஃபார்மில் எழுதுறோம். 2 minus 2y equal to 2 root 2 cos of minus pi by 4 plus I sin of minus pi by 4. Cos theta plus I sin theta is nothing but e power I theta. இங்கே theta வந்து மைனஸ் இருக்கிறதால e power minus I pi by 4 அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம். கூடவே 2 root 2 இருக்குது. இப்போ இதுதான் z நம்ம கரெக்டான ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ 2 root 2 into e power minus I by 4. ஃபஸ்ட்டு ரோமன் லெட்டர் தீட்டாவோட வேல்யூ pi by 3 இருக்குது. அப்போ இசட்லேருந்து z1 கொண்டு வரும். z1 ஸோ இசட்லேருந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் கடிகார எதிர் திசையில் ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஆங்கிள் வந்து pi by 3 இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்குது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். லெட் z1 be the complex number obtained by rotating z about the origin through an angle pi by 3 in the counter clockwise direction. ஸோ z ஆரிஜினை பொறுத்து நம்ம கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணால் தீட்டா ஈக்குவல் டு pi by 3 வரும்போது z1ன்ற பாயிண்டில் அது ஆங்கிளில் மேக் பண்ணுது. ஸோ z1 ஈக்குவல் டு z இன்ட்டு இ பவர் தீட்டா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க pi by 3 e power I theta. theta is pi by 3. So z1 equal to z into e power I pi by 3. What is z? நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 2 root 2 into e power I pi by 4 into e power I pi by 3. ஸோ இது ரெண்டு பேஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது. பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள். ஐயை காமனாக தருங்க. minus pi by 4 plus pi by 3 LCM 12 minus 3 pi plus 4 pi. So we will get z1 equal to 2 root 2 into e power I pi divided by 12. ஸோ ரோமன் லெட்டர் 2 வந்து 2 pi by 3 ஆங்கிளாக இருந்தால் என்ன இருக்கும்? பட் z2 be the காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z1 ரொட்டேட் ஆச்சு. அடுத்து z1லேருந்து ரொட்டேஷன் எடுக்கிறோம். அதனால் அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம z2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Let z2 be the complex number obtained by rotating z about the origin through an angle 2 pi by 3. போன இடத்துல pi by 3 அந்த 60, இப்போது 2 pi by 3 120ல் ரொட்டேட் பண்ணுறோம். இந்த அகெயின் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் கடிகார எதிர் திசை. ஸோ z ஈக்குவல் டு அகெயின் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா z e power I into 2 pi by 3. ஸோ 2 root 2. ஸோ e power I pi by 4 into e power I 2 pi by 3. இசட்டை வந்து நம்ம கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஆரிஜினை பொறுத்து 2 pi by 3ல் ரொட்டேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு z2 கிடைக்குது. z2வோட வேல்யூ தான் நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். 2 root 2 into e power I pi by 4 e power I 2 pi by 3. ஸோ 2 root 2 ஐயை காமனாக தருங்க. minus pi by 4 plus 2 pi by 3. After taking LCM we will get z2 equal to 2 root 2 into e power I 5 pi divided by 12. Then third Roman letter theta equal to 3 pi by 2. Let z3 be the complex number obtained by z ஆரிஜினை பொறுத்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஆங்கிள் எவ்வளோ மேக் பண்ணுறோன்னா 3 pi by 2. எந்த டைரக்ஷன்? கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். அப்போ z3 என்ன வரும்னா z into e power I theta value 3 pi divided by 2. What is z? 2 root 2 e power I pi by 4 into e power I pi by 3 pi by 2. Taking LCM, I is common. Then taking LCM minus pi by 4 plus 3 pi by 2. Then we will get z3 equal to 2 root 2 into e power I 5 pi by 4. This is the final answer. இது மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு இசட் கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் z1 எடுத்துக்கோங்க. இல்லை இங்கே வந்து 3 கொடுத்துருக்கிறதால நம்ம ஆர்டராக கொண்டு போகிறோம். z1, z2, z3. ஸோ அதை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் 2.36 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். z1ன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க 1 + I root 3. மாடுலஸ் ஆஃப் z வந்து உங்களுக்கு மாடுலஸ் ஆஃப் z வந்து 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம 3 இது வந்து ஒரு ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. z1, z2, z3 are the vertices of a equilateral triangle inscribed in the circle. Modulus of z equal to 2. If z1 equal to 1 + I root 3, then find z1, z2 and z3. ஸோ 3 பாயிண்ட் ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுது. மாடுலஸ் ஆஃப் z2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிள்ன்றதால் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி நம்ம
நம்ம நடத்திருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டட் ட்ரையாங்கிள்னால் ஆங்கிள் எவ்வளோ எடுத்தோம் 2π/3 120 120 120 டோட்டலாக 360. அதனால் இங்கே நம்ம ஈக்குவேட்டட் ட்ரையாங்கிள் சொன்னதால் ரேடியல் வெக்டார் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னா 2π/3 120 டிகிரின்னு எடுத்துக்கணும். Since Z1, Z2, Z3 are the vertices of a equilateral triangle, the angle between the radii vectors 2π/3 அதான் 120 டிகிரி. ஸோ Z1 கொடுத்துட்டாங்க. Z1 நம்ம இப்போ கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ Z1 நாங்கள் Z எழுதிருக்கேன், அது Z1 எடுத்துக்கோங்க. Z1லேருந்து நான் 120 டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஆரிஜினை பொறுத்து ரொட்டேட் பண்ணால் எனக்கு Z2 கிடைக்குது. ஸோ Z2 is obtained by rotating Z1 about the origin, the angle 2π/3 in the counterclockwise direction. Therefore Z2 equal to Z1 into e power I 2π/3. So Z1 value 1 plus I root 3 e power I 2π/3 na cos 2π/3 plus I sin 2π/3. Cos 2π/3 na cos 120, sin 2π/3 na sin 120. Cos 120 quadrants வந்து find out பண்ணிங்கன்னா -1/2 sin 120 root 3/2 taking LCM as 2. So 1/2 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே 1 plus I root 3, இந்த -1 plus I root 3 வந்து -1 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா 1 minus I root 3. ஸோ 1 plus I root 3 மைனஸை காமனாக எடுத்ததால் -1 இன்ட்டு அப்போ உள்ள +1 minus I root 3. ஸோ 1 plus I root 3 into 1 minus I root 3 a plus IB a minus IB a square plus b square 1 square plus root 3 square 1 plus 3 4 ஆகிடும். 4 -1/2 டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு -2 கிடைக்கும். Z3 is obtained by rotating Z2 about the origin, the angle 2π/3 in the counterclockwise direction. In the counterclockwise direction Z3 என்ற பாயிண்ட் எப்படி கிடைக்குதுன்னா Z2ல இருந்து ஆரிஜினை பொறுத்து 2π/3. ஏன் 2π/3னா இது வந்து ஈக்குவேட்டட் ட்ரையாங்கிள், அதனால் அகைன் 2π/3 கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். போன சம்மு நம்ம ஏன் வந்து தொடர்ச்சியாக இல்லைன்னா அது தனித்தனி ஆங்கிள். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் π/3, நெக்ஸ்ட் ஒன் 2π/3. ஸோ Z2 Z1 அடுத்து Z2 Z2 அடுத்தது Z2 Z3 எடுத்தோம். Z-லேருந்து Z1 Z-லேருந்து Z2 Z-லேருந்து Z3 தனித்தனியாக 3 சப்டிவிஷன் பார்த்தோம். இது வந்து ஈக்குவேட்டர்ன்றதால Z1லேருந்து Z2 Z2லேருந்து Z3. ஸோ அதனால தான் Z3 இஸ் அப்டைன்ட் பை ரொட்டேட்டிங் Z2வை ரொட்டேட் பண்ணோம் ஆரிஜினை பொறுத்து ஆங்கிள் 2π/3 இந்த கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். தென் Z3 ஈக்குவல் டு Z2 இன்ட்டு e power I 2π/3. வாட் இஸ் Z2 மேலே நம்ம கண்டுபிடிச்சது -2 cos 2 e power I 2π/3னா cos π/3 plus I sin 2π/3. cos இடத்துல 2 எழுதிக்கணும் நீங்கள். -2 e power I 2π/3னா cos 2π/3. 2 is missing here, so 2 எழுதிக்கோங்க. 2π/3 plus I sin 2π/3. ஸோ -1/2 plus I root 3/2. ஸோ 2 காமனாக கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா -1 plus I root 3 -1 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா +1 minus I root 3. ஸோ Z1ன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 1 plus I root 3 இருந்தால் அது ஈக்குவேட்டட் ட்ரையாங்கிளில் 120 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும்னா Z2 -2. அகைன் அங்கேருந்து 120 ரொட்டேட் பண்ணும்போது Z3 1 plus 1 minus I root 3 கிடைக்கும். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் சம் பார்த்து வச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சப்டிவிஷன் 3 மார்க்லையும் 2 மார்க்லையும் கேட்கலாம். தென் எக்ஸாம்பிள் 2.28 பேஸ்ட் ஆன் டிமாஸ் தியரம். சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான், பட் இந்த மாடலில் நிறைய கிரியேட்டிவ் சம் வரலாம். Given Z equal to cos theta plus I sin theta, we have to prove that Z power n plus 1 by Z power n value, then Z power n minus 1 by Z power n. Z power n, apply Demoivre's theorem, cos n theta plus I sin n theta, equation 1. 1 by Z power n na simple I மாத்திருங்க, plus minus ஆயிடும், minus plus ஆயிடும். plus இருக்கிறதால minus cos n theta minus I sin n theta. Adding 1 plus 2, adding 1 and 2, plus I sin n theta minus I sin n theta will be cancelled out. So 2 cos n theta. Subtracting 1 and 2, 1லேருந்து 2 மைனஸ் பண்ணும்போது Z power n minus 1 by Z power n cos n theta plus I sin n theta minus cos n theta plus I sin n theta கிடைக்கும். cos minus cos cancel ஆகிடும், 2I sin n theta கிடைக்கும். So this is a proof of example 2.28. Then example 2.30 already இந்த டைப்பில் நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Z cos 2 theta plus I sin 2 theta, then 1 by Z cos 2 theta minus I sin 2 theta. To find the value of 1 plus cos 2 theta plus I sin 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta minus I sin 2 theta. ஸோ நம்ம மேலே இருக்க வேல்யூவை Z எடுத்துருக்கோம், அந்த கீழே டினாமினேட்டில் இருக்க வேல்யூவை cos 2 theta minus I sin 2 theta 1 by Z எடுத்துருக்கோம்.
டினாமினேட்டர் எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா z + 1 by z வரும். 1 + z, z + 1 சேர்ந்து கேன்சல் பண்ணுறேங்க. தென் we will get 1 by z. அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிங்கன்னா z வந்துடும். பவரில் 30 இருக்குது, அதை எழுதிட்டே வாங்க. z power 30. வாட் இஸ் z cos 2 theta plus I sin 2 theta power 30. டிமாஸ் தேரம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த 30 into 2 60, again 30 sin 30 into 2 60 ஆகிடும். ஸோ cos 60 theta plus I sin 60 theta is the final answer. ஸோ இதோட நம்மளுக்கு exercise 2.8 கம்ப்ளீட் ஆகுது. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் will be completed. Next video onwards we will discuss the chapter 3 theory of equation. Thank you.